Hello, welcome back. It's me from Ritsiju. Today I would like to discuss about some most important questions coming under financial accounting, which is for the supplementary improvement students 2014 syllabus. 2014 സിലബസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സപ്ലിമെൻ്ററി ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ BCOMൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സ്. ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്. ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് from journal to last final account, journal, ledger, trial balance, profit and loss account and balance sheet. Okay, then what do you, financial accounts are those accounts which records transactions of a business enterprises. Then the financial accounts mainly consist of both profit and loss account and balance sheet. So accounts are called financial accounts. Then the process or the act of recording transaction in such books is known as financial accounting. Second question, what are the limitations of financial accounting? Financial accounting in the limitations എന്താണ് അതിൽ first one, it provides only past data, that is it is historical in nature. It is otherwise known as it is a post-mortem of past events. കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്-മോർട്ടം ഓഫ് പാസ്റ്റ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഷോ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓഫ് ഈച്ച് പ്രോഡക്റ്റ്, ജോബ് എക്സെട്ര. ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും ജോബിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. Then it fails to exercise control over the resources. Then it does not measure organizational efficiency. Organizational efficiency മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ it fails to provide adequate data for fixing the price of a commodity. Then it does not provide data for comparison of cost. കോസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഡാറ്റ ഇതിലൂടെ കിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ it cannot disclose controllable and uncontrollable cost. ഏതൊക്കെയാണ് കൺട്രോളബിൾ കോസ്റ്റ്, ഏതൊക്കെയാണ് അൺകൺട്രോളബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇതിലെ കൂടി നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഡാറ്റയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. Then it provides only the limited information to the management for taking necessary decision. It does not provide data regarding the impact of price level changes. പ്രൈസ് ലെവൽ ചേഞ്ചസിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, തേർഡ് വൺ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ, ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഈവൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഒക്കർ ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഈവൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മനസ്സിലാക്കാനും, അതുപോലെ തന്നെ ടു മെഷർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദീസ് ഒക്കറൻസസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി, അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് മോണിറ്ററി രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും. തേർഡ് വൺ, ടു analyze, interpret and communicate the information to the persons within and outside the organization. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെയും പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും. ദെൻ ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഫേം. Since the shareholders are requested the company to know the financial performance, and through the financial statement prepared by the accountant, the outsiders can know the financial performance of the company. For that purpose, they are preparing financial accounts. Then next one, to provide information for directing and controlling effectively the firm's resources. The next objective എന്ന് പറഞ്ഞാൽ to help and review the price policy, sales and purchases policy in the light of past accounting records. Then it also helps to provide necessary data to the government for taking proper decision relating to duties, taxes, price control. അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഡാറ്റ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ടാക്സസ് തീരുമാനിക്കാൻ. സോ ഇത്രയും ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച്. എന്താണ്? ടു ഡിസ്ക്ലോസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഈവൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, ദെൻ ടു മെഷർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഒക്കറൻസ് of this transaction in terms of money, then to analyze, interpret and communicate the information to persons within and outside, then to provide information about the performance and financial position of the firm, then to provide information for directing and controlling the resources effectively, then to review the price policy, purchase policy, etc., then to provide necessary data to the government for taking proper decisions relating to duties, taxes, etc. So these are the objects of financial accounting. Then next question, what is GAAP? GAAP is an expanded form of generally accepted accounting principles എന്നാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? സോ
GAAP are the set of rules, standards and procedures established for reporting the financial information is known as GAAP. അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ്, കോൺവെൻഷൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് GAAP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. The GAAP are of the building blocks of the accounting language. Accounting language in ഒരു building block ആണ് GAAP. They are the pillars on which the structure of accounting is resting. Accountingൻ്റെ pillars, തൂണുകൾ ഈ GAPൻ്റെ മേലെയാണ് ഇറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. And if we remove these principles, the entire structure of accounting will collapse. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് റൂൾസ്, പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ the whole building will be collapsed. അതാണ് GAAP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Then next, what do you mean by concepts and what do you mean by rules of accounting? Concepts എന്ന് പറഞ്ഞാൽ concepts are those assumptions and conditions upon which accounting principles are based. accounting principle ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് assumptions and conditionsiനെയാണ് concepts എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ്, മണി മെഷർമെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്, ഗോയിങ് കൺസേൺ കോൺസെപ്റ്റ്, അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് കോൺസെപ്റ്റ്, കോസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്, ഡുവൽ ആസ്പെക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എക്സെട്ര ഗോസ് ഓൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റൂൾസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്. അതായത് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് അക്കൗണ്ടാണ്: റിയൽ അക്കൗണ്ട്, പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്, നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്. റിയൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ, ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട്. പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ, ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗിവർ. ആൻഡ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ്, ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ്. ഇതാണ് റൂൾസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഇറ്റ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Accounting standards are regulatory framework within which the financial statements are prepared. അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിംവർക്കാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ദേ ആർ ദ റൂൾസ് ദാറ്റ് എൻഷുർ യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ, പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ. അതായത് എല്ലാവരും യൂണിഫോമിറ്റിയിൽ, യൂണിഫോം വേയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനും മാനേജ്മെൻറ്റിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. These are the regulatory framework within which financial statements are prepared. അതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ദെൻ അതിൻ്റെ നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the need for accounting standard arises from the limitations of financial statement. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ലിമിറ്റേഷൻസിൽ നിന്നാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ നീഡ് അറൈസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്താണ് നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് യൂണിഫോം റിസൾട്ട് ടു എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻറ്റേർണൽ യൂസേഴ്സ് ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഒരേ രീതിയിൽ യൂണിഫോമിറ്റിയിൽ റിസൾട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ റിസൾട്ടിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൊണ്ടുവന്നത്. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഇൻ്റർ ഫേം കമ്പാരിസൺ, ഇൻട്രാ ഫേം കമ്പാരിസൺ എക്സെട്ര. ഇൻ്റർ ഫേം കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫേമും ഉള്ളിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ളതാണ് ഇൻ്റർ ഫേം കമ്പാരിസൺ. ഇൻട്രാ ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫേമും വേറൊരു ഫേമും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ പോസിബിൾ ആകും. ദ നെക്സ്റ്റ് നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സെർവ്സ് ആസ് എ ടൂൾ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം കാറ്ററിംഗ് ടു ദ നീഡ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഓണേഴ്സ്, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ഗവൺമെൻറ് എക്സെട്ര. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെയും അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെയും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൂളായിട്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മേക്ക് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മോർ റിലയബിൾ, കമ്പയറബിൾ, റെലവൻറ്റ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ. അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിലയബിലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാനും അത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ദെൻ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ദ റിസൾട്ട് to both insiders and outsiders of the business, then to facilitate inter-firm and intra-firm comparison, to serve as a tool of information system which are catering to the needs of both management, owners, creditors, government, etc. Then to make the financial statements more reliable, comparable and understandable. Then next, what are the advantages of accounting standards? Then limitations കൂടി നോക്കിക്കോ, ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല. അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലയബിലിറ്റി, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റിലയബിലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി കിട്ടും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാവും. ദെൻ ആംബിഗ്വിറ്റി, ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ആംബിഗ്വിറ്റി. ദെൻ കമ്പാരിസൺ പർപ്പസിന് പറ്റും. ദെൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് മാനേജറിയൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി, നമുക്ക് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഏതിൻ്റെ കൂടെ, അക്കൗണ്ടിങ്
സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലൂടെ. പിന്നെ ദീസ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, റിസർച്ചേഴ്സ് എക്സെട്ര. അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെയും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെയും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് റേസസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ്. അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് റേസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ടാസ്ക് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓൺ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ഓഡിറ്റിംഗ് ചെയ്തതിനോട് ഏകദേശം തുല്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓഡിറ്റിംഗിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും. ദെൻ അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിൽ പറയുന്നത് ദോ ദിസ് പ്രോസസ് മെനി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായാലും അതിന് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോ സ്കോപ്പ് ഫോർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. അതായത് നമ്മൾ വൺസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ നോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി അഡോപ്റ്റഡ്. ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ്. അതായത് ദ അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് സം ഫിക്സഡ് റൂൾസ് റെസ്ട്രിക്ട്സ് ട്രയൽ ഓഫ് അനദർ മെത്തേഡ്. ഒരു മെക്കാനിക്കൽ നേച്ചറാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു റൂള് ഫോളോ ചെയ്താൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ റൂള് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ്. അതായത് ഗവൺമെൻറ് ലെവലിൽ, ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ലെവലിൽ, പാർലമെൻറ്റിലെല്ലാം നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊവിഷൻസിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഹെൻസ് ദേ കനോട്ട് ബി അപ്ലൈഡ് ആസ് എ ഹോൾ ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ദ യൂണിഫോമിറ്റി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ ലിമിറ്റേഷൻസിൽ വരുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ മോഡേൺ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിലബസ് പ്രകാരം മോഡേൺ ട്രെൻഡ്സിൽ വരുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ്, ഫോറൻസിക് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് ആദ്യം പറയാം. കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് നോൺ ആസ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ്. അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് accounting software is known as computerized accounting. There are different accounting softwares being developed for computerizing the accounting work, which helps to minimize the cost and time involved in data processing. Data process ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് ചുരുക്കാനും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ടൈം കുറക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ഡാറ്റ എന്താ പറയണ്ട പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന BCOM സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും അതുപോലെ പൊതുവെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ടാലി. സോ അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്. അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അറിയാം. ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ, പെട്ടെന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബാലൻസിങ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ്, നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദെൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈസി ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാൻ പറ്റും. ദെൻ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് റിട്രീവൽ ഓഫ് ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് ഡാറ്റ, ഒരുപാട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അത് റിട്രീവ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ പല ഫോമിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോമാറ്റ്സിൽ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ആക്യുറേറ്റ് സ്പീഡി പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മോഡേൺ ട്രെൻഡ്സിൽ വരുന്നതാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ്. സോ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിയർ ദ ടേം എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ഓൾ ഇറ്റ്സ് ഫോം ഓൺ ദ എർത്ത്, ബിനീത്ത് ദ എർത്ത് ആൻഡ് അബവ് ദ എർത്ത്. ഓൺ ദ എർത്ത്, ബിനീത്ത് ദ എർത്ത് ആൻഡ് അബവ് ദ എർത്ത്. അതാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് എ മാനേജീരിയൽ ടൂൾ വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ പെർഫോമൻസ് ഇൻ റിലേഷൻ വിത്ത് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. എൻവയോൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പെർഫോമൻസ്, അതായത് ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ പെർഫോമൻസ് ഇൻ റിലേഷൻ വിത്ത് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ്, reducing environmental costs, controlling the environmental damages, implementing more efficient technologies with less pollution and non-polluting products. അതായത് how far the business is socially responsible to the environment. അതായത് എൻവയോൺമെൻറ്റിന് മാക്സിമം പൊല്യൂഷൻസ് കൊടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഡാമേജസ് കൊടുക്കാതെ എന്നാൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയ രീതിയിൽ ലെസ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ managerial tool which can be used for the purpose of improving the performance in relation with the environment and reducing the environmental cost, controlling the environmental damages. അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ടെക്നോളജീസ് വിത്ത് ലെസ് പൊല്യൂഷൻ, ഒരു കുറച്ച് പൊല്യൂഷൻസ് മാത്രം ഉള്ള മോർ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൊല്യൂട്ടൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ്. അതൊരു ന്യൂ കൺസെപ്റ്റാണ്, ന്യൂ മോഡേൺ ട്രെൻഡ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ആണ്.
അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് അപ്രോച്ചസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫിസിക്കൽ അപ്രോച്ച്, മോണിറ്ററി അപ്രോച്ച്, ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഫിസിക്കൽ അപ്രോച്ചിലൂടെ നമ്മൾ ഇറ്റ് ഷോസ് ദി ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ കമ്പനീൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി മൂലം എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഇഫക്റ്റാണ് ഫിസിക്കൽ ടേംസിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിസിക്കൽ അപ്രോച്ച്. അവിടെ മോണിറ്ററി വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യില്ല. മോണിറ്ററി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനീൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് കമ്പനി ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ മോണിറ്ററി വാല്യൂ, അതാണ് മോണിറ്ററി അപ്രോച്ച്. ഹിയർ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്റ്റഡ് അണ്ടർ ഫിസിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ അപ്രോച്ചിലൂടെ കളക്ട് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻസ് പണത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മോണിറ്ററി അപ്രോച്ചും. ദെൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ബോത്ത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മോണിറ്ററി അപ്രോച്ചസ് ആർ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി യൂസ്ഡ് ദേ ആർ കോൾഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് അപ്രോച്ച്. അതാണ് അപ്രോച്ചസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ട്രെൻഡാണ് ഫോറൻസിക് അക്കൗണ്ടിങ്. ഫോറൻസിക് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറൻസിക് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഗോട്ട് മോർ റെലവൻസ് ആഫ്റ്റർ സത്യം സ്കാം. സത്യം സ്കാം ഓർമ്മയുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. ഹർഷത് മേത്ത ആൻഡ് അതർ വൈറ്റ് കോളർ ക്രൈംസ് ക്രിയേറ്റഡ് എ സിറ്റുവേഷൻ വെർ കമ്പനീസ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് felt like they need to have someone who is specialized to detect, prevent and fraud. അതായത് സത്യം സ്കാമിന് ശേഷം അതായത് നമ്മളെ ഫ്രോഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അതോറിറ്റി വേണം എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യം വന്നു. അതിനുശേഷമാണ് നരേഷ് ചന്ദ്ര കമ്മിറ്റീൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 2003 ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോംഡ് സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് അറ്റ് ഡൽഹി. Then അതിനുശേഷം സെബി ക്രിയേറ്റഡ് ഫോറൻസിക് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് സെൽസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ. ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഫ്രോഡ്സ് ഒരു പരമാവധി വരെ കുറക്കാനും പിന്നീട് സെബി ഒരു ഫോറൻസിക് അക്കൗണ്ട് സെല്ല് ഫോം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം RBI എന്ത് ചെയ്തു, മേഡ് ഇറ്റ് കമ്പൽസറി ടു ഹാവ് ഫോറൻസിക് അക്കൗണ്ടിങ് ഓഡിറ്റ് ഫോർ ഓൾ ബാങ്ക്സ്. എല്ലാ ബാങ്ക്സിനും ഫോറൻസിക് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് നടത്തണമെന്ന് RBI ഉത്തരവ് പുറപ്പെടും. At present, in nowadays, the role of forensic accountant is carried by chartered accountant along with other traditional account. ഇപ്പം ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണ് ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു reduce the fraudulent activities committed in the accounting statement. Okay, now it is carried out by the chartered accountant instead of SEBI and RBI. RBI made it compulsory for all banks to audit their accounts under forensic accounting. അതാണ് ഫോറൻസിക് അക്കൗണ്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോറൻസിക് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ആൻഡ് അനലൈസിങ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ എവിഡൻസസ്, ദെൻ ഡെവലപ്പിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു അസിസ്റ്റ് ദ അനാലിസിസ്, ദെൻ to prevent the frauds, to provide information with regard to the prevention of frauds in accounting. അതാണ് കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഫോറൻസിക് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ട്രെൻഡ്സ്. ദെൻ പിന്നെ വരുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ജേണൽ, ലെഡ്ജർ, ട്രയൽ ബാലൻസ്. ജേണൽ അറിയാം, ഇറ്റ്സ് എ പ്രൈമറി ബുക്ക് വേർ ഓൾ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ഫസ്റ്റ്ലി റെക്കോർഡഡ്. അങ്ങനെ ജേണലിൽ എഴുതുന്ന പ്രോസസ്സ് ജേണലൈസിങ് ഒന്നും. ലെഡ്ജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബാലൻസസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അക്കൗണ്ട്സ്. ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ അക്കൗണ്ട് വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് കാണുന്നതാണ് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ലെഡ്ജർ ഈസ് എ ബുക്ക് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എൻട്രി ആണ്. ജേണലിന് ശേഷമാണ് ലെഡ്ജറിലേക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ലെഡ്ജറിലേക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ എഴുതുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും. ദെൻ ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു ചെക്ക് ദ അരിത്മെറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വി നീഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ട്രയൽ ബാലൻസ്. അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എല്ലാ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസും ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും നോക്കിയിട്ട് മാറ്റി എഴുതുന്നതാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ്. അങ്ങനെ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പോലെ തന്നെ ടാലി ആവണം. അതർവൈസ് നമ്മൾ ജേണലോ ലെഡ്ജറിലോ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതന്നെ, ടു നോ ദ അരിത്മെറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഓഫ് revenue in nature which is incurred during a particular year but the benefit of which may extend to a number of years. അതൊരു റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് ആണ്, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കുറേ കാലം വരെ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ദി ഹോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് കനോട്ട് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ദ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകേർഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ കാലം അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഒരു പ്രത്യേക വർഷം മാത്രം അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അത് സ്പ്രെഡ് ഓവർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സിലേക്ക് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെർഫോർ എ പോർഷൻ ഓഫ് സച്ച് എക്സ്പെൻസസ് ഈസ് ചാർജ്ഡ് എവരി ഇയർ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ഓരോ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലും ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ്, ബ്രോക്കറേജ് കമ്മീഷൻസ് എക്സെട്ര.
then deferred revenue. Then next question, difference between capital expenditure and revenue expenditure. Capital expenditure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേം ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന തരം എക്സ്പെൻസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ലോങ് ടേം ബെനിഫിറ്റ് ബിസിനസ്സിന് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, വേറെ അത് നോൺ റിക്കറിങ് ഇൻ നേച്ചറും കൂടിയാണ്. ദെൻ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകേർഡ് ഫോർ അക്വയറിംഗ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്, ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്, അതിന് എക്സാമ്പിളാണ്. റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീൻസ് വിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ദി ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി അവൈലബിൾ ടു ദ ബിസിനസ് ഫോർ എ കറണ്ട് പീരീഡ് ഓൺലി. അതാണ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻസസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ റിക്കറിങ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ capital expenditure is an expenditure the benefit of which is available for a long period. Revenue expense ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്, ആ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഷോർട്ട് പീരീഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലേക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നോൺ റിക്കറിങ് ആണ്, ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് വാങ്ങുന്നത്, അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇടയ്ക്കിടെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൂല, അത് ഹ്യൂജ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ അസറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം നമ്മൾ കുറേ കാലം വരെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. നേരെ മറിച്ച് റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ റിക്കറിങ് ഇൻ നേച്ചറാണ്. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ വീക്ക്ലി ഡേ ബൈ ഡേ നമ്മൾ എമൗണ്ട് ചിലവാകുന്നതാണ് റവന്യൂ. ദെൻ അതുപോലെ പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോൺ ഓൺ ദ അസറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ്. അതായത് ലാൻഡ്, പ്ലാന്റ്, ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക. അതുപോലെ റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഹെൽപ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഏർണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി. ഏർണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വേറാസ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഏർണിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയാണ്, ഏർണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ്. ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇൻ റെഗുലർ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ്, ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ദെൻ റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് അറൈസസ് ദ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ആണ്. ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ്സ് നോൺ റിക്കറിങ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ്, റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ്സ് റിക്കറിങ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ്. ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ദ ഫേം ക്യാൻ സർവൈവ് വിത്തൗട്ട് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ്. ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഫേമിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വേറാസ് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫേമിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ഷോൺ ഓൺ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബട്ട് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ഷോൺ ഓൺ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ്സ് ആർ നോട്ട് മാച്ച്ഡ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, മാച്ച് ചെയ്യണമെന്നില്ല. വേറാസ് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സ് ആർ മാച്ച്ഡ് വിത്ത് റവന്യൂ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ്. അതാണ് ഡിഫറൻസ്. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ്? മെയിൻലി എറേഴ്സ് ഓഫ് ഒമിഷൻ, എറേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, പിന്നെ എറേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എററാണ്. എറേഴ്സ് ഓഫ് ഒമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറവി മൂലം നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നതാണ്. ദെൻ എറേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറവിയല്ല, വേറാസ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പം എമൗണ്ട് തെറ്റിപ്പോകും. ഇപ്പോൾ 520 ഉള്ളത് ചില സമയം 220 ആയിപ്പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ 102 എന്നുള്ളത് ചില സമയം 201 ആയിപ്പോവുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൈമിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകുന്നതാണ്, തെറ്റിപ്പോകുന്നതാണ് എറേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എററിൻ്റെ തെറ്റ് വേറൊരു എററിൻ്റെ ശരി കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കുന്നതാണ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറർ. അപ്പോൾ എറേഴ്സ് ഓഫ് ഒമിഷൻ, ഫുൾ ഒമിഷനും ഉണ്ട്, പാർഷ്യൽ ഒമിഷനും ഉണ്ട്. പാർഷ്യൽ ഒമിഷൻ ആണെങ്കിൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലി ആവില്ല. ഫുൾ ഒമിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രയൽ ബാലൻസിന് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. സോ അതൊക്കെ നോക്കണം. പിന്നെ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് സോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ, ജേണൽ, ലെഡ്ജർ, ട്രയൽ ബാലൻസ്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പോലെയുള്ള പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ ഏരിയയിൽ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്. റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടും നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് എ റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണ്, വേറെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഈസ് എ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ്. The receipts and payments include both capital and revenue. Capital revenue items receipts and payment include, whereas income and expenditure it includes only revenue items. Then receipts are shown on the debit side and payments are shown on the credit side. Then appuram income and expenditure നമ്മൾ പറയേണ്ടത് expenses are അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. Expenses are shown on debit side and incomes are shown on the credit side. പിന്നെ receipts and payments account start with the opening balance of cash അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഉണ്ട്. whereas income and expenditure നമ്മൾ it does
ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എനി ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ ക്യാഷ് ബേസിസ് ആണ്, ഇത് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഇഗ്നോർസ് ഓൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രീപെയ്ഡ് അക്രൂഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേറെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അക്രൂവൽ ബേസിസ് ആണ്, അവിടെ നമ്മൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രീപെയ്ഡും അക്രൂഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇഗ്നോർസ് നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റം, റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസിന് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേറെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, ആവശ്യമില്ല. വേറെ നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് വരക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ്. It is prepared by the nominal account and all the expenses and losses are debited and all the incomes and gains are credited. നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ്, എല്ലാ എക്സ്പെൻസും ലോസും ഡെബിറ്റും എല്ലാ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസും ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ആ അക്കൗണ്ടിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഹിയർ the person called the consignor send the goods to another person, that is called consignee. കൺസൈനർ ഗുഡ്സ് ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? കൺസൈനിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സെയിൽ, വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ കൺസൈനർ. കൺസൈനറിൻ്റെ ബിഹാഫിൽ കൺസൈനിക്ക് സാധനം അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ റെമ്യൂണറേഷനായിട്ട് കൺസൈനിക്ക് കൺസൈനർ എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ expense and losses are debited and all incomes and gains are credited. Here one person called the consignor send goods to another person called the consignee. For what purpose? For the purpose of selling the goods to the outside market in consideration of a commission. അതാണ് consignment account. Then who is consignor and consignee? ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞു, the person who sends the goods to other person is called the consignor and the person to whom the goods are sent is called consignee. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾ കൺസൈനിയും ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾ കൺസൈനറും. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് അക്കൗണ്ട് കറണ്ട്? 1 മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട് കറണ്ട് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് റണ്ണിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടീസ്. അതായത് ബാങ്ക്സും കസ്റ്റമേഴ്സും തമ്മിൽ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് അക്കൗണ്ട് കറണ്ട്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ്ഡ്, അതായത് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ അതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് അക്കൗണ്ട് കറണ്ട് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ കൺസൈനി. കൺസൈനിയാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആവറേജ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ADD, ആവറേജ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ്. എന്താണ് ആവറേജ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സിംപ്ലിഫൈ ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ്. അതായത് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് കൺസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫലമായിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻസിൻ്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആവറേജ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ്. ഇൻ ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് എ പേഴ്സൺ പേയ്സ് ഓൾ ദ ഡ്യൂസ് ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് ഇൻ എ മാനർ ദാറ്റ് നൈദർ ദ ഡെപ്റ്റർ നോർ ദ ക്രെഡിറ്റർ സഫേഴ്സ് ലോസ് ഓർ ഗെയിൻ ബൈ വേ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അതായത് പിന്നെ ഡെപ്റ്ററോ ക്രെഡിറ്റർക്കോ യാതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബേർഡനും ഇല്ല. അവരുടെ എല്ലാ ബാധ്യതകളും പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാ ബാധ്യതകളും കൊടുത്തു വിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് ആ ഒരു ഡേറ്റിനെയാണ് ദിസ് ഡേറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ADD, ആവറേജ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കൺസൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. അപ്പോൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ബിസിനസ് കോൺട്രാക്ട് ഇൻ വിച്ച് ദ കൺസൈനർ സെൻഡ് ഗുഡ്സ് ടു ദ കൺസൈനി ടു ബി സോൾഡ് ഓൺ ഹിസ് ബിഹാഫ് ഇൻ റിട്ടേൺ ഓഫ് കമ്മീഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക പെർസെൻറ്റേജിൽ കമ്മീഷൻ കൺസൈനിക്ക് കിട്ടും. ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്? കൺസൈനറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്. എന്തിന്? കൺസൈനർ കൺസൈനിക്ക് സാധനം അയച്ചു കൊടുക്കും വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് കൺസൈൻമെൻറ്റ്. വേറെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഇൻ വിച്ച് 2 or more എൻറ്റിറ്റീസ് കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഈച്ച് അതർ ഫോർ എ മ്യൂച്വൽ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണ്, ഒരു ബിസിനസ് കോൺട്രാക്റ്റാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഇസ് എ നേച്ചർ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ടു ഇഫക്റ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എൻഷുർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് കൺസൈൻമെൻറ്റ്. വേറെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിസിനസ് കോൺട്രാക്ട് ടു കണ്ടക്ട് സെവറൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്. അതാണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസൈൻമെൻറ്റിൽ 2 parties ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് കൺസൈനർ ആൻഡ് കൺസൈനി, ഗുഡ്സ് അയക്കുന്ന ആളും ഗുഡ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളും. വേറെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടീസ് ഉണ്ട്.
മോർ ദാൻ 2 ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസൈനറും കൺസീനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ഏജൻ്റ് ആണ്. വേറാസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലാണെങ്കിൽ ഹിയർ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഹാവ് ദ റിലേഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയർ ദർ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിലാണ്. ദെൻ പിന്നെ വെച്ചാൽ കൺസൈൻമെൻറ്റിൽ ദർ ഇസ് നോ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ കൺസൈനർ ആൻഡ് കൺസൈനി. കൺസൈനറും കൺസൈനിയും തമ്മിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഒന്നുമില്ല. കാരണം കൺസൈനി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൺസൈനർ അയച്ചു കൊടുത്ത സാധനം വിറ്റാൽ അതിൻ്റെ മേലെ കിട്ടുന്ന വിറ്റേൻ്റെ മേലെ കിട്ടുന്ന സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് കമ്മീഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവിടെ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഒന്നുമില്ല. വേറെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിലാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. The next difference എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസൈൻമെൻറ്റിൽ ദ കൺസൈനർ റിമൈൻസ് ദ ലീഗൽ ഓണർ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ദസ് ബിക്കംസ് ദസ് ബെയർസ് ഓൾ ദ റിസ്ക് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദിസ്. അതായത് കൺസൈനറുടെ കയ്യിലാണ് ലീഗൽ ഓണർ ആ ഗുഡ്സ് അതായത് കൺസൈനിക്ക് ഗുഡ്സ് അയച്ചു കൊടുത്തിന് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുത്താലും ആ ഒരു ഗുഡ്സിൻ്റെ ലീഗൽ ഓണർഷിപ്പ് ഇപ്പോഴും കൺസൈനറുടെ കയ്യിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആ കൺസൈനർ എല്ലാ റിസ്ക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ റിസ്ക്കും സഹിക്കണം, ബെയർ ചെയ്യണം. വേറെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലാണെങ്കിൽ ഹിയർ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയർ ലോസസ് ഇൻ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് റേഷ്യോ. അവിടെ പാർട്ട്നേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടി പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് റേഷ്യോയിലാണ് അവർ ലോസസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് കൺസൈൻമെൻറ്റും പാർട്ട്ണർഷിപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ്, ജേണൽ ലെഡ്ജർ, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് ചോദിക്കും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ചോദിക്കും. പിന്നെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കും. ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും സപ്ലിമെൻ്ററി സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾ അറിവിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമിന് ഡേറ്റ് ആവാനായി അറിവിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ഈ വീഡിയോ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ പിന്നെ ലൈക്ക് കൊടുക്കുക, ഒന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക്